اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ توفیق پروردگار سے سورہ صف کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 9، 10 اور 11 اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے، دین جہانی ہو جائے۔ قرآن آیا ذکر للبشر، ذکر للعالمین، کہ دین اسلام جہانی ہو۔ دین اسلام، ائمہ علیہ السلام کا بھی ہدف یہ ہے، محمد اور آل محمد کا بھی ہدف یہ ہے کہ دین اسلام جہانی ہو۔ تبھی آپ ان کے کردار سے آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا اس لیے ادا کیا کہ دین جہانی ہو، دین جہانی ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ لگے۔ بس فقط چند لوگوں کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ اسلام دین جہانی ہو۔ منتظر امام زمانہ وہ ہے جو صرف یہ نہ کرے کہ جمکران میں زیارت کر کے آئے، ٹھیک ہے زیارت کرے، لیکن اپنا کردار معاشرے میں ایسا ادا کرے کہ ہر کوئی دین کو پسند کرے، دین اسلام کو پسند کرے، اس سے محبت کرے، اس کے ائمہ سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، ٹھیک۔ بس اگر دین اسلام کے اخلاقی اصولوں، توحید، نبوت، امامت اور یہ عقائد احکامات سے لوگ آشنائی حاصل کریں تو الہادی فکر، سیکولرزم، سیکولر فکر، کمیونزم کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے، باطل ہو سکتا ہے، یہ سیکولر معاشرہ ختم ہو سکتا ہے، الہادی فکر ختم ہو سکتی ہے، کمیونزم ختم ہو سکتا ہے۔ لیظہرہ، صحیح طرح سے دین کو آشکار کیا جائے، دین کے اخلاقی اصول بتائے جائیں، ائمہ کے اخلاقی اصول، کردار بتایا جائے، ٹھیک۔ کبھی جہاد دین کے غلبے کا باعث بنتا ہے، کبھی توحید، کبھی نبوت، کبھی اخلاق، کبھی احکامات، کبھی صلح، کبھی معاف کرنا، یہ ساری چیزیں مل کے دین کو جہانی بنائیں گی۔ پوری طرح دین کو سمجھنا لازمی ہے، سمجھانا لازمی ہے۔ بس تمام مکتب الہی کے مقابلے میں یا تو منسوخ ہیں، جیسے مکتب مسیحیت۔ اب مکتب مسیحیت دین اسلام کے مقابلے میں منسوخ ہے، دین الہی دین اسلام ہے، شریعت محمدی ہے۔ مکتب یہودیت ہو یا مکتب مسیحیت، یہ مکتب الہی، یہ ہمارا مکتب الہی ہے۔ مکتب یہودیت اور مکتب مسیحیت اس دین الہی کے مقابلے میں، مکتب الہی کے مقابلے میں منسوخ ہیں، ٹھیک۔ یا باطل محض ہیں، جیسے مشرکانہ فکر، بت پرستی، یہ باطل محض ہے، یہ مکتب باطل ہے۔ کون سا؟ بت پرستی ہو، شرک ہو، ٹھیک۔ بس الہادی اور شرک کرنے والے مکتب باطل مکتب ہیں۔ ابو ریحان بیرونی کچھ عرصے ہندوستان رہے۔ ابو ریحان بیرونی کہتے ہیں کہ جو کام یونان کے علماء کرتے تھے اگر ہندوستان کے علماء انجام دیتے تو عوام سے بت پرستی نکل جاتی، چوہا پرستی نکل جاتی، گائے پرستی نکل جاتی۔ عوام بت پرستی، چوہا پرستی، گائے پرستی میں مبتلا نہ ہوتے۔ سقراط ایک عالم تھا یونانی معاشرے میں جس نے توحید کا پیغام دیا۔ ابو ریحان بیرونی کہتے ہیں کہ سقراط نے توحید کا پیغام دیا، اس کو شہید کیا گیا۔ سقراط کی مشکل سیاسی نہیں تھی کوئی، بلکہ اس نے خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلایا۔ افلاطون نے توحید کا پیغام دیا، ارسطو نے بھی خدا پرستی کا پیغام دیا، توحید کا۔ ان کے مقابلے میں بہت سارے مشرک تھے جو ارباب متفرقہ کا عقیدہ رکھتے تھے، رب العالمین کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، مختلف چیزوں کو رب مانتے تھے، مختلف مخلوق خدا کو رب مانتے تھے۔ انہوں نے ان علماء کو، سقراط کو، افلاطون کو، ارسطو کو نقصان پہنچایا، حائل ہوئے۔ کہا کہ ہندوستان میں لوگ علماء کے پیروکار تھے۔ علماء یعنی پنڈت، ایسے لوگ جنہوں نے آ کے معاشرے میں بت پرستی عام کی،
शिरक परस्ती आम की, बुत परस्ती हुई, शिरक हुआ। बस अबू रेहान बैरूनी कहते हैं कि कुछ अरसा वो हिंदुस्तान उस वक्त यानी ये पाकिस्तान भी शामिल था कि ज़िला जहलम के शहर पिंड दादन खान में वाक़ एक तारीखी इमारत है जो पहाड़ों में है। ये अबू रेहान बैरूनी की एक लेबार्ट्री थी जिसमें उन्होंने पहाड़ों की चोटियों को इस्तेमाल करके ज़मीन की पूरी पैमाइश का सही अंदाज़ा लगाया। जो नासा ने अंदाज़ा लगाया ज़मीन की पैमाइश का, वो मिलता जुलता है अबू रेहान बैरूनी से। ठीक, बस अगर हम मुआशरे में तौहीद बयान करें, नबूवत बयान करें, इमामत बयान करें, तो मुमकिन ही नहीं है कि मुआशरा गलत चीज़ों की तरफ जाए। सही तरह से मुआशरे में अगर बयान किया जाए, जिस तरह बस ये आयत हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालती है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, वो है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ ताकि दीन आलमी हो। हम सब की जिम्मेदारी है कि दीन को आलमी करें। वलो करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकीन को ये चीज़ नापसंद ही क्यों ना लगे। मुशरिकीन नापसंद करते हैं कि दीन इस्लाम आलमी हो, वो कोशिश करते हैं कि दीन इस्लाम को बदनाम किया जाए। आयत नंबर 10 ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम तिजारतन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं ऐसी तिजारत पर जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचाए। तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुम तिजारत का पहला हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। दूसरा तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने मालों और अपनी जानों से। ये तुम्हारे लिए तिजारत बेहतर है इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो आखिरत के बारे में, अगर तुम्हें आखिरत का इल्म है तो ये बेहतर है तिजारत। बस तिजारत ये है कि इंसान चीज़ें दे, कीमत ले। अगर कीमत और चीज़ें दोनों किसी के इख्तियार में हों वो तिजारत नहीं, उसे तिजारत नहीं कहते। कीमत बस दुनियावी हवाले से वो बई उन। अल्लाह ताला की तिजारत ये है कि अल्लाह एवज़ भी देता है, मुअव्वज़ भी देता है, दोनों वापस देता है, लौटाता है। यानी जो अल्लाह को अपनी जान दे तो अल्लाह उसे अपनी जान और उसकी कीमत वापस लौटाता है। अल्लाह उसे अपनी जान भी देता है वापस और उसकी कीमत भी उसे लौटाता है। जान भी उसे वापस की और उसकी कीमत भी उसे वापस की। बस इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, के खुदा खरीदार है मोमिनीन से उनकी जानों का, में अन्न लहुमुल जन्नह, ये कि उनके लिए जन्नत है। बस ये तिजारत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है, राह खुदा में जिहाद करना है, तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही से मुराद ये नहीं कि इंसान अल्लाह पर ईमान ले, मुराद है कि इंसान तौहीद के किले में दाखिल हो, वली हक के वसीले से तौहीद के किले में दाखिल हो। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, बस रसूल खुदा के वसीले से वो तौहीद के किले में दाखिल हो, आले रसूल के वसीले से वो तौहीद के किले में। ईमान बिल्लाह उसके दिल के अंदर रासिक हो, सिर्फ ज़ुबानी तौर पे ना हो, ज़ुबानी तौर पे नहीं, बस तौहीद उसके दिल में रासिक हो, उसके वजूद में रासिक हो। बस बाज़ मकामात पे अनफुस अमवाल पर मुकद्दम है, यहाँ अमवाल अनफुस पर मुकद्दम है। देखें कि तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुम जिहाद करते हो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। कहीं अनफुस पहले आया है, अमवाल बाद में आया, यहाँ अमवाल पहले आया, अनफुस बाद में आया। ठीक, बस ये अमवाल को अनफुस पर मुकद्दम करने की क्या वजह है? बहुत सारे मकामात पे हम सदकात देते हैं ताकि हमारी जान साबित कदम हो, कुरान ने कहा है कि बहुत सारे लोग राह खुदा में इन्फाक करते हैं तस्बीतन ले अनफुसिहिम, ताकि उनकी जान मजबूत हो, जान साबित कदम हो। फिर इंसान अपनी जान को राह खुदा में दे सकता है। जो राह खुदा में माल ना दे वो अपनी जान कैसे दे सकता है? बस जो राह खुदा में अपना माल देगा वो अपनी जान भी दे सकता है, बस अगर इंसान अपनी जान देगा तो मुआशरे को ज़िंदा करेगा, मुआशरे को आकिल बनाएगा। ये बहुत बड़ी तिजारत है। बस अल्लाह एवज़ और मुआवज़ दोनों देने वाला है। शुहदा अपने खून से मुआशरे को आकिल बनाते हैं। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं ऐसी तिजारत पर जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, यानी अल्लाह
توحید کا عقیدہ تمہارے اندر راسخ ہو جائے، تم توحید کے قلعے میں داخل ہو جاؤ ولی خدا کے وسیلے، رسول خدا کے وسیلے، اور تم جہاد کرو راہ خدا میں اپنے مالوں سے، اپنے مالوں کو راہ خدا میں انفاق کرو گے، پہلے تمہاری جان مضبوط ہوگی تو اپنی جانوں کو پیش کرو گے، اپنی جانوں کو قربان کرو گے۔ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تجارت سب سے بہترین تجارت ہے، اللہ سے کرو گے، یہ عوض بھی ملے گا، معوض بھی ملے گا، جان بھی ملے گی، اس کا قیمت جنت بھی ملے گی، قرب خدا بھی ملے گا، ان کنتم تعلمون، اگر تم آخرت کے بارے میں جانتے ہو، اگر تمہیں آخرت کا علم ہے، مادہ پرست نہیں ہو۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔